जय जगन्नाथ। आसंतु खड़ी विद्या विषय जानिबा। आपण मानकर गृहपालित पशु पक्षी थिबो, गोरु गाई मेंढा मईसी छेली यही सब जो गुड़ा आपण माने घरे रखिछंती। जेते बेले से हजि जाए सेते बेले आपण बहुत खोजंती, अनुमान करी खोजंती केउठी अछि एई भली अनुमान करी खोजंती। किंतु आमर पांजी अनुसारे खड़ी अछि, सेही खड़ी शिखी जदि आपण माने खोजिबे बहुत उपकार हबो, पाइजिबे निहाती निश्चिंत ग्यारंटी अछि। जदि सठिक समय सठिक अनुसारे जदि आपण माने खड़ी शिखी से परी खोजिबे तबे अल्प समय रे एवं निश्चिंत भाव रे प्राप्त हेबे। आसंतु एई खड़ी जानिबा। यह नूतन खड़ी, नूतन शैलीर खड़ी, यह आपण कोठू पाइबे नहीं। प्रथमे ओम उच्चारण करंतु। ओम जतिकी समय उच्चारण करिवे सेतिकी समय रे प्रथमे गोटे बिंदु पकांतु। सेई बिंदु को ओंग आकृति रे ओंग देखले कि बिंदु गोटे दे बिंदुरु ओंग बांक रुए गुटे बांक रुए हमरो। किंतु आपण ओंग जते पर्यंत बोलुचंती सेतिकी पर्यंत आपण बांक दी चलंती। जते बेले बंद हबो सेतिकी बेले आपण रहिबे। तेणु जने खड़ी करिवो जने खड़ी बसावो। तेणु बसावा लोकटा रहिबा दरकार। जार जदि आपण खड़ी करचंती होय तो के खड़ी बसावा पय आसीता। तेणु तो बसिते कोन से बांक कर सेई बांकरे से ठाकुर इष्ट देवी को स्मरण करी खड़ी बसु। खड़ी बसला परे सेई बांक जे बांकटी आसिला सेटा नंबर दियंतु। केते नंबर मिनिमम 12टी बांक पर्यंत रहिबा दरकार। जदि 12 रु ऊर्ध्व बांक होइजिवो से खड़ी रहिबो नहीं। ओंग एते उच्चारण करंतु, मिनिमम 12टी बांक पर्यंत रखंतु। से 12टी बांक रे आपण से खड़ी जे बसिची तार केते नंबर बांक रे बसिची आपण देखंतु। से बांक को नै कि आपण जानतु पांजी को। सेई लोकर जन्म माने राशि पचारंतु। तार राशि अनुसारे तार जन्म ग्रह देखंतु। जन्म ग्रह अनुसारे तार स्थान देखंतु केते नंबर स्थान रे रहउची। सेई स्थान अनुसारे पांजी रे शुभ अशुभ देखी से खड़ीटी को शुभ अशुभ रे गणंतु। माने भलो दब फल कि खराब फल दब ता गणंतु। एटा हला प्रथम सोपान। तापर द्वितीय सोपान को आसंतु। जहार जीवर मालिक अधिपति जीए, जहार जहा पाई जीव माने जीए जीवटी रखी जीवर मालिक जीए तार राशि आणतु। तार राशि आनी पांजी की जातु। एठारे देखंतु जे खड़ी करूची तार अलगा राशि उपरे गला शुभ अशुभ जानिया पाई। किंतु एटा जे जीवर अधिपति मालिक जी तार राशि को आणतु। पांजी उपरକୁ जातु। पांजी रे तार जन्म ग्रह देखंतु। जन्म ग्रह देखी जन्म ग्रहर फल विचार करंतु। गला एटा द्वितीय सोपान। तृतीय सोपान को आसंतु। एटा होची मुख्य सोपान। एठारे देखंतु जते बेले जीवटी हजिची सेई समयटी पचारंतु। सेई समयटी होची माने खड़ीर मूल प्रश्न। एई समयटी जदि भूल हबो तेबे खड़ीर फलाफल
ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ଅଧୀନରେ ଜୀବଟି ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଚରରୁ ଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ହଜିବା କୁହାଯାଏ। ତାର ଆଉ ଗୋଚରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେଇ ସମୟଟି ପଚାରନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟଟି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ହଜୁଛି କିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟଟିକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟଟି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହବ ତେବେ ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମୟଟିକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଜିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଜିରେ ସେଇ ସମୟର କେଉଁ ବେଳା କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଅଧିପତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବର ମାଲିକ ତାର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଧିପତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଗ୍ରହର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ମାନେ ଦିଗ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେ ଗ୍ରହର ଜାତି ସ୍ୱଭାବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ, ସ୍ଥାନ ତ ପାଇଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଶୁଭ ଥାଏ କି ଅଶୁଭ ଥାଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ବିଚାର କରିକି ଖଡ଼ିର ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବନିବାକୁ ହବ। କେନା ଆପଣଙ୍କର ଗଣନା ଏଇଠି କାମ କରିବ। ଏ ତିନୋଟି ସୋପାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ଆପଣ ଗଣନା କରିବେ। ସବୁ ବେଳା ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ତ ପାଇଲେ ସେ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ତାର କାମଟା କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ଅଧିପତିର କାମ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଆସୁଛି ସେ ଗ୍ରହର ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଅଶୁଭ ଥାଏ ତେବେ ଜୀବର ମାନେ ଅସୁବିଧା ଘଟିପାରେ, ତାକୁ କିଛି ତାର ମାନେ ବାଧା ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁ ଜୀବଟି ଅଛି ତାର ବାଧା ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ବାଧା ବୁଝିପାରେ। ଏସବୁ ଗଣନା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାର ସ୍ଥାନ, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ଜାତି, ତାର ଆକୃତି, ତାର ଦିଗ, ତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କାମ କରିପାରେ ଏସବୁ ଜାଣି ଘଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦେବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନରେ କେଉଁ ସେ ଗ୍ରହର କେତେ ଦିନରେ ଶୁଭ ଆସୁଛି, କେତେ ଦିନରେ ଅଶୁଭ ଆସୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଗ ଘଟେ। ଜୀବଟି ହଜି ଯାଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଗ ଘଟେ। ଅଶୁଭ ଦର୍ଶାଇଲେ ଅଶୁଭ 3 ପ୍ରକାର। ଗୁରୁତର ଅଶୁଭ ଦେଖାଇଲେ ଯଦି ଖଡ଼ିଟି ଗୁରୁତର ଅଶୁଭ ସୂଚାଉଥିବ ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟମ ହେଲେ ଡେରିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଘଟେ, ଉତ୍ତମ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଘଟେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଦେବେ, ସମୟ ରଖିବେ, ସମୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ ଏବଂ ବେଳା ଦେଖିଲେ ବେଳା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ। ବେଳା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ବି ଆସିବ। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିବେ। ସମୟ ସେଇ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଜିଛି ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଟା କେତେ ସମୟ ଆସିଛି। ମାନେ ସେ ଗ୍ରହଟି ଯେଉଁ ଲୋକର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଅଛି, ଯଦି ତାର ଗ୍ରହର ବେଳା ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭାବୀଟା ଦେଖିବେ। ଯଦି ସିଏ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେତେ ସମୟ ସେ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ସେ ରାଶିର ସମୟ ତାର ଯଦି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ପ୍ରଭାବୀ ବଳ କମିଯିବ। ଯଦି ତାର ସହିତ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ଆସୁଛି ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ତେବେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏଇଭଳି ସବୁ ପାଞ୍ଜିରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ଖଡ଼ିଟିକୁ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫାଲତୁ କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗଣିତର କଥା, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଏହା ହେଉଛି ପାଞ୍ଜିର କଥା। ଏବାଡ଼ୁ ସେବାଡ଼ୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ କଲେ
ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହଜିଥିବ ତାକୁ ପାଇବାରେ ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ରହୁଛି ଏତିକି କହି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଲ୍ହାରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।